இப்பொழுது காப்பர் சல்பேட் கரைசலுக்கு ஒரு துளி அமோனியா சேர்க்கிட்டு நல்லா இருக்குங்க. பாருங்கள், வீழ்படிவு நீல அல்லது வெண்ணீல வீழ்படிவு மிகையாக சேருங்க, மிகையாக சேருங்க, குலுக்குங்க. அவசரப்படாம நிதானமாக செய்யுங்கள். பாருங்கள், கருநீல கரைசல் CuNH3 4 times 2 plus. Next, இது ஜிங்க் கரைசல் ஒரு ட்ராப் விடுங்கள், கவனமாக ஒரு துளி விடுங்கள், ஒரு துளி போதுமான குலுக்குங்க, காட்டுங்கள் கேமரா. வெள்ளை வீழ்படிவு சிங்க் ஹைட்ரோக்சைடை வெள்ளை வீழ்படிவு என்று சொல்லுவோம். பாருங்க அதனுடைய நிலத்தை. இப்பொழுது மிகையாக சேருங்கள் அமோனியா. மிகையாக சேருங்க, சேர்த்து நன்கு குலுக்குங்க. பாருங்கள், வெள்ளை வீழ்படிவு கரைந்து விட்டது. இதுக்கு கரைவதற்கு காரணம் ZnOH trace in ஈரியல் வல்ல. It's a complex ion formation where the zinc hydroxide dissolve in excess ammonia due to the complex ion formation. ZnNH3 4 times 2 plus. Next, to the silver nitrate solution, there is also a colorless solution. Add 1 drop of ammonia, 1 drop. If you add excess, that will dissolve. கவனியுங்கள், சில்வர் நைட்ரேட் கரைசலுக்கு ஒரு துளி அமோனியா சேர்க்கப்பட்டது. கபில நிற வீழ்வடிவு காணப்படுகிறது. அது Ag2O. Here Ag2O is formed, not AgOH. AgOH is unstable. It is easily decomposed as silver oxide. Now add excess ammonia. மிகையாக அமோனியாவை சேருங்க. சரிங்க, மிகையாக சேருங்க. பாருங்க, that dissolve it. In excess silver nitrate, excess ammonia, the silver oxide is dissolved and as a complex ion is formed. மிகை அமோனியாவில் சில்வர் ஆக்சைடு கரைந்து சிக்கல் அயன்கள் உருவாகும். எங்கே அனைவரும் உங்களுடைய சிக்கல் அயன்களை மீண்டும் ஒரு கால் தெளிவாக காட்டுங்கள். கடைசியாக காணப்படுவது AgNH3 twice plus colorless solution, diamine silver 1 ion solution, colorless. The second one, tetraamine zinc, tetraamine zinc 2 plus solution, colorless. Third one, tetraamine copper 2 plus solution, dark blue solution. The fourth one, tetraamine nickel 2 plus மன்னிக்க வேண்டும், copper tetraamine nickel hexaamine AMMINE, hexaamine 2 plus solution, that is also dark blue. The next one, CONH3 6 times 2 plus hexaamine cobalt 2 solution, actually brown or yellow brown, but due to the aerial oxidation, வளியின் oxidator, it becomes brown. That is CONH3 6 times 3 plus. இங்கே பகுதி oxidation நடந்துள்ளதால் அந்த நிறம் அவ்வாறு காணப்படுகிறது. There is a partial oxidation here. The next one, ferric hydroxide. It does not dissolve in ammonia. FeOH thrice. Ammonia will carry on. எனவே reddish brown precipitate. செங்கவில வீழ்படிவு. Next, manganese. இப்பொழுது நீங்கள் தெளிவாக அவதானிக்கலாம், the MnO2 is formed there. Dark brown, not black. Dark brown MnO2 is formed there due to the aerial oxidation. வளியின் oxidator தான் கடுங்கவில MnO2 உருவாகி இருப்பதை காணலாம்.
மேலே அது தெளிவாக தெரிகின்றது due to the aerial oxidation வளியின் oxidation. Next, cobalt இங்கு மிகை ammonia that does not dissolve in excess ammonia மிகையில் கரைவதில்லை, liquid ammonia மட்டும் கரையும். எனினும் partially dissolved in ammonia, therefore a purple color solution is also formed. பகுதி அம்மோனியாவில் கரைவதால் ஒரு purple color. இப்பொழுது ஒவ்வொரு கரைசலுக்கும் CONHCl concentrated CERHCl சேர்க்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொருத்தரும் சேருங்க. Now we are going to add concentrated HCl acid to all the solutions. சிறிது கூடுதலாக சேருங்க. போதுமானது. அங்கே குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் இல்லை, எனினும் நன்கு குலுக்குங்கள். ஊதா நிறம் காணப்படுகின்றது. அக்கரைசலை சிறிது குறைத்து விட்டு மீண்டும் அதற்குள் CEHCl சேருங்க. குறையுங்கள், குறைத்து சிறிதளவிடுங்க. போதுமானது. இன்னும் கொஞ்சம் குறையுங்க, இன்னும் குறையுங்க. Since we didn't observe any changes, we are going to reduce. Now add பண்ணுங்க CONHCl. ஊதா நிறம் குறைந்துள்ளது. இங்கு சிக்கலைன் எதுவும் உருவாவதில்லை, எனினும் கரைசல் ஊதா நிறம் பச்சையாக மாறும் சாத்தியம் உண்டு. நமக்கு அது தெரியவில்லை, எனினும் நன்கு செறிந்த HCl இருப்பின் அது சாத்தியமானது. Here the purple color has reduced. No complex ion is formed here, but there are chances of the solution to turn into green. If you could add much more concentrated HCl, you could find the change. But since we couldn't find much more concentrated HCl, there is no observable change. அடுத்தது manganese ion கரைசல். நன்கு குலுக்கி சேருங்க. சேர்த்து நன்கு குலுக்குங்க. நன்கு குலுக்கி கரையுங்க. அடுத்தவர் சேருங்கள். நீங்கள் சரி குலுக்குங்க. CEHCl சேருங்க. நீங்க குலுக்குங்க. அங்கே குறிப்பிடத்தக்க சிக்கலங்கள் உருவாவதில்லை. குலுக்குங்க. Feயிலும் FeCl4- உருவாகும் சந்தர்ப்பம் உண்டு. manganiseலும் MnCl4 உருவாகும் சந்தர்ப்பம் உண்டு. ஆனால் இந்த நிறமாற்றங்களை பொறுத்தவரையில் Feயில் லேசான மஞ்சளை தான் குறிப்பிடலாம். நீங்க manganese ion கரைசலுக்கு மேலும் HCl சேருங்க. இதை HCl விட கொஞ்சம் சரி கூட அப்படிங்க. கோபால்ட் கிளிக் காணுங்க. ஊதா நிறம் லேசாக தெரிகின்றது, குறிப்பிடத்தக்கதாக இல்லை. நிக்கலுக்கு சேருங்க. இங்கு CEHCl நன்கு செறிந்ததாக இல்லாவிடில் இந்த சிக்கலயங்களை அவதானிப்பது சற்று கடினமாக இருக்கும். In all of these instances, if you can't find concentrated HCl, it is very hard to observe the changes. இப்பொழுது manganese ion கரைசலை அவதானியுங்கள். நன்கு செறிந்த HCl ஐ சேர்த்தோ மஞ்சள் நிறம் காணப்படுகிறது, MnCl4-. இதே CEHCl ஐ Feக்கு விடுங்கள். மற்றது Fe3+ சேருங்கள். போதுமானது.
கோபால்ட் சேர்த்து பாருங்கள். சரி சேருங்க. போதுமானது. இங்க பாருங்கள், இப்பொழுது நீலம் தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றது. COCl4 2- நீல கரைசல். Now you can see that in the COCl it has become COCl4 2- and it has become a blue solution. Next, manganese நிக்கல் அயன் கரைசல். ஆட் பண்ணுங்கள். மெட்டீரியல் சேருங்க. சரிந்தேச்சி, நன்கு சரிந்தேச்சி. குலுக்குங்கள். சற்று கரைசலை நல்லா குறையுங்கள். குறைத்து விட்டு சேருங்கள். அடுத்த ஆள் சேருங்கள். கரைசலை நன்கு குறைத்து சேருங்கள். நடை பிராக்டிகல் என்பது வித்தியாசம், நடைமுறையில் கூறுவது வித்தியாசம். பிராக்டிகலில் சில நுணுக்கங்களை நாங்கள் கையாள வேண்டும். நன்கு சரிந்த எச்சில சேர்க்க வேண்டும். குலுக்குங்க. நீங்கள் மீண்டும் எச்சில சேருங்கள். நிக்க நீங்க நன்கு குலுக்குங்கள். ஒரு சிறிது காட்டுங்கள். அங்க பாருங்கள், ஒரு மெல்லிய பச்சை நிறம் அவதானிக்கப்படுகின்றது. அதில் சிறு பகுதியை ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல எடுங்க. சிறு பகுதியை எடுங்க. கரைசலில் சிறு பகுதியை எடுங்க. அங்கே பாருங்கள், நிக்கலிலும் கூட லேசான ஒரு மஞ்சள் பச்சை நிறம். அந்த சிறு பகுதிக்கு சிறிய எச்சில சேருங்க. சிறு பகுதிக்கு சிறிய எச்சில சேருங்கள். காப்பரின் சிறு பகுதி. என்ன சரி விடுங்க. சற்று விடுங்க. இப்பொழுது நீங்கள் இங்கே அவதானிக்கலாம், ஒரு மெல்லிய மஞ்சள் கலந்த பச்சை நிறம் உருவாகின்றது. அவதானித்து பாருங்கள். நிக்கலுடன் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். நிக்கலுக்கு தேவையான மீண்டும் கொஞ்சம் எச்சில் சேருங்கள். கரைசலை குறைத்து விட்டு சேருங்கள். இப்பொழுது செம்பை அவதானிங்கள். CuCl4 2-. Yellow or greenish yellow. And if we observe the CuCl4, we can find that it is in apple green. நிக்கலை குலுக்கி போட்டு அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். நிக்கலை செப்புடன் பாருங்கள். இரண்டு கிரீனிஷ் yellow என்றாலும் சிறிது வேறுபாடு உண்டு. எனினும் பொதுவாக இரண்டு கிரீனிஷ் yellow என குறிப்பிடப்படும். நெக்ஸ்ட் ஜிங்க். குறிப்பிடத்தக்க சேஞ்சஸ் இல்லை. நெக்ஸ்ட் சில்வர் நைட்ரேட்டுக்கு சேருங்க. ஜிங்குடன் காம்ப்ளெக்ஸ் உருவாவதில்லை. ஒரு ட்ராப் விடுங்கள். சில்வர் நைட்ரேட். காட்டுங்கள். there is a white precipitate, வெள்ளை வீழ்படி. When we add HCl to the AgNO3, you get white precipitate. It looks milky. ஏனையவற்றிலிருந்து சில்வர் வித்தியாசமானது. இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் அல்ல, சில்வர் குளோரைட் white precipitate வெள்ளை வெள்ளை உருவாகும். This is a bit different than the other ions. It isn't a complex ion. இது செம்பு, நாகம், காப்பர், ஜிங்க், நிக்கல், கோபால்ட். காப்பர், நிக்கல், கோபால்ட் மூன்றை அவதானித்தால் காம்ப்ளெக்ஸ் அயன்கள் உருவாகின்றன. சிங்குடன் இல்லை. There is no complex ion formation with zinc and silver, but with copper, nickel and cobalt, complex ion formation is possible. Manganese is also possible. Iron also possible, but cannot be observed at the color. Chromium, actually there is no complex ion, but in acidic media chromium becomes
green solution, but here there is impossible due to the depends on the ligands. The colors are depends on the ligands. நிறங்கள் இணைகளில் தங்கியுள்ளன. சில சமயங்களில் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நிறங்கள் வருவது உண்டு பிராக்டிகல். இவை போதுமானது. இப்பொழுது நாங்கள் தொடர் மாறல் முறை மூலம் பீசமானத்தை துணியும் வழிவகைகளில் ஒன்றான வீழ்படிவுமான முறையை பார்க்க போகிறோம். Today we are going to use a method under continuous reaction method to find the stoichiometry of a reaction. One method is the precipitation reaction and the other is using the degree of color change in a reaction. இங்கே இவ்வீழ்படிவாதல் முறையில் நிறமாற்றம் ஒன்று, ஆனால் இங்கே நிறமாற்றத்தை விட வீழ்படிவாக்கத்தை அவதானிக்க போகிறோம். பயன்படுத்தப்படும் சோதனை பொருட்கள் 1 mol 1 mol டெசிமீட்டர் -3 பேரியம் குளோரைடு கரைசல், 1 mol டெசிமீட்டர் -3 பொட்டாசியம் சல்பேட் கரைசல். Today we are going to see the precipitation reaction. The reactants that we are going to use today is barium chloride 1 mole per decimeter cube and potassium sulfate 1 mole per decimeter cube. மொத்த கனவளவு டோட்டல் வால்யூம் மொத்த கனவளவு மாறாதிருக்க வெவ்வேறு கனவளவு விகிதங்களில் இக்கரைசல்களை கலக்க போகிறோம். இப்பொழுது அனைவரினதும் கையில் பொட்டாசியம் சல்பேட் கரைசல் உண்டு. அவர்கள் முறையே 18, 16, 14 என்ற ஓர்டரில் 2 சென்டிமீட்டர் கியூப் வரை வைத்துள்ளார்கள். To make sure that the volume is kept constant, different volumes of barium chloride and potassium sulfate are taken. Here the students have 18 centimeter cube, 18 centimeter cube, 16 centimeter cube, 14 centimeter cube, up to and respectively up to 2 centimeter cubes of the reactant potassium sulfate. ஏற்கனவே நாங்கள் பேரியம் குளோரைடு கரைசலில் இதற்கு எதிர்மாறான கனவளவுகளை the barium chloride is kept in order to make that is opposite to the volume of potassium sulfate the students have in their hand. பின்னர் அவை யாவும் சர்வசமமான சோதனை குழாய்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. And all of these are kept in equal test tubes. இப்பொழுது மாணவர்கள் ஒவ்வொன்றாக அவற்றை கலக்க போகின்றார்கள். Now they are going to mix it one by one. At 2 centimeter cube first. Add it. You add quickly, no problem. Add it quickly. Now you can observe that there is a white precipitate barium sulfate. Second one, now you add 4 centimeter cube. Third one, now you also add it. Add to the barium chloride solution. Okay, good. Next. And next. Shake it well, like this, and shake it. Okay, then keep it rest.
Next. No, to the other one. Right. Shake it well, then add it. Next. Shake it well. You know. Right now, so the precipitates. Then, இதனை சற்று நேரம் நீங்கள் டெஸ்ட் டியூப் ட்ரக்கில் வீழ்படிவு டிபாசிட் ஆகும் வரை படியும் வரை வைத்து விடுங்க. Okay? Now the test tubes have to be kept on the test tube rack for some time so that the precipitate is deposited at the bottom of the test tube. அதே ஆர்டரில் வைத்துக் கொண்டு வரணும். முதலாம் பின்னுக்கு போகிறா வையுங்கள். Second one. Third. The next. Right. Next. Come. இவ்வீழ்படிவுகள் செட்டில் பண்ணது அடைந்ததன் பின் இவற்றின் உயரங்கள் அளக்கப்படும். அளக்கப்பட்ட உயரங்கள் இங்கே ஒயிட் போர்டில் காட்டியுள்ளதன்படி வீழ்படிவின் உயரம் எதிர் தாக்கிகளின் கன அளவு. The height of the precipitate versus volume of reactants. வரைவுபடுத்தப்படும். Once the precipitate has deposited, the height of the precipitate is obtained, and a graph which shows the height of the precipitate versus the volume of the reactants is drawn. இவ்வாறான ஒரு பரிசோதனையின் முடிவில் வரைவில் காட்டியபடி ஒரு மோல் பேரியங்கோயிட் ஒரு மோலர் பேரியங்கோயிட் சொல்யூஷன் ஒரு மோலர் 1 மோலர் பொட்டாசியம் சல்பேட் சொல்யூஷன் கலக்கப்பட்ட போது கனவளவுகள் 10:10 10க்கு 10 ஆகும் போது அதி உயர் வீழ்படிவு காணப்படுகிறது. So when the experiment is done, a similar graph like this will be obtained. Here the barium chloride and potassium sulfate are reacted, and the highest height of the precipitate is taken when both the reactants are reacted in 1:1 ratio. Equal volume. Equal volumes. Therefore, the concentration equal and their volume also equal. Therefore, the amount also 1:1 ratio. Therefore, the stoichiometry of the reaction is 1:1. கனவளவுகள் ஒன்றுக்கொன்றாக உண்டு, செறிவுகள் சமனாக உண்டு. ஆகவே இவற்றின் amount மூல் விகிதமும் சமனாக உண்டு. ஆகவே இத்தாக்கத்தின் பீசமானம் 1:1 ஆகும். நல்லது. இன்னில்ல யாத்து வேணும் நீ நாங்கள் தொடர்மாறல் முறை பிரிதொரு வழிமுறையான நிறமாற்ற முறையை இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்துகிறோம். We saw how we use the length of precipitate to find the stoichiometry before, and now we are going to see how we can determine the stoichiometry using the color change. இங்கு ஃபெரிக் அயன்களும் சாலிசிலேட் கரைசலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
here we are using ferric ions and salicylate ions. இங்கே ஒரு சிக்கலை உருவாகும் அதனுடைய நிறத்தை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். We are observing the color change of a complex ion. எனினும் இந்நிறமாற்றங்களை நிறச்செறிவினை அளப்பதற்குரிய வசதி எமது ஆய்வுக்கூடத்தில் இல்லை. இதற்குரிய நிறச்செறிவு அளக்கும் கருவி என்று ஒன்று உண்டு. Even though we can find a color change, we have no means of finding the intensity of color change, but in normal laboratories, but they have a specific instrument called the colorimeter that can be used to find the color changing intensity. எனினும் இம்முறையானது உதாரணமாக குழாய் நீரில் உள்ள மிகச் சிறிதளவு ஃபெரிக் அயன் செறிவை கணிப்பதற்கு இந்த முறையை பயன்படுத்தலாம். அது ஒரு ஒப்பீட்டு முறை. இவ்வாறு தெரிந்த செறிவுள்ள ஃபெரிக் அயன்களையும் சோடியம் சல்ஃபேட் கரைசலையும் பயன்படுத்தி ஒரு தொகுதியை தயாரிப்போம். For example, this method is used when we find the concentration of very small amount of ferric ions in groundwater or the normal water we use. இங்கே பயன்படுவது ஒப்பீட்டு முறை. And here we use the variation method. முதலில் இவ்வாறு செறிவு தெரிந்த ஃபெரிக் அயன் கரைசலையும் செறிவு தெரிந்த நான் கன்சன்ட்ரேஷன் செறிவு தெரிந்த சல்ஃபேட் கரைசலையும் பயன்படுத்தி ஒரு தொகுதியை தயாரிப்போம். Here we use ferric ion and salicylate ion with known concentration, and we make bunches with the known concentrated solution. பின்னர் செறிவு தெரியாத unknown concentration ferric ion கரைசலையும் செறிவு தெரிந்த non concentration salicylate கரைசலையும் பயன்படுத்தி மீண்டும் ஒரு தொகுதியை தயாரிப்போம். And again we make another set with unknown concentration of ferric ions and known concentration of salicylate ions. பின்னர் இரு கரைசல்களில் உள்ள நிறங்களை ஒப்பிட்டு அதன் மூலம் செறிவு தெரியாத unknown ferric ion செறிவை காணலாம். When we compare both the sets with the variation method, later on we can find out the concentration of the unknown ferric ions we use. இங்கு ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் சம கனவளவு equal volume 5 cm சோடியம் சல்ஃபேட் கரைசல் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. In every set, here we are using 5 cm³ of sodium salicylate consist amount of volume. மாணவர்களினது கையில் வெவ்வேறு கனவளவுடைய ஃபெரிக் அயன் கரைசலும் மொத்த கனவளவு டோட்டல் வால்யூம் மாறாதிருக்க தேவையான நீரும் சேர்ந்த கலவை உண்டு. Here the students are having different volumes of ferric ion solutions, but they have added the water so that the overall volume does not change. இப்பொழுது மாணவர்கள் ஒவ்வொன்றாக கலப்பதனை காணலாம். எடுத்துக் கொடுங்கள் ஒவ்வொன்றாக. எல்லாரும் கை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பின்னர் ஒன்றாக கலக்கலாம். இப்பொழுது முதலாவது மாணவி அதனை கலக்கின்றார் பாருங்கள். Now you can see that the first student is mixing those solutions and then mixing நன்கு குலுக்குங்கள். இரண்டாவது மாணவி நிதானமாக ஆறுதலாக கலக்குங்கள். நிறத்தை காட்டுங்கள். கேமராவுக்கு நன்கு குலுக்கி போட்டு காட்டுங்கள். After mixing the solutions, it has to be shaken well மூன்றாவது so that you can observe the color change. நான்காவது fourth. அடுத்தவர் நன்கு குலுக்குங்க. தலகுகளாக கையால் பொத்தி பிடித்து தலகுகளாக கவிழ்த்து நன்கு குலுக்குங்க.
இப்பொழுது தெளிவாக காட்டுங்கள் நிறங்களை கேமராவை நோக்கி. ஏறக்குறைய அனைவரும் அருகருகே வைத்து காட்டினால் சிறந்தது. கைவிரலால் மறைக்காது கூடின அளவிற்கு மேலே பிடித்துக் கொண்டு அருகருகே காட்டுங்கள். கடைசியா நன்கு குலுக்குங்கள். தலகளாக்காவது குலுக்குங்கள். இங்கே ஓர் அளவு நாங்கள் நிறங்களை ஒப்பிட முடியும். நடுவில் உள்ளவரின் கலர் ஏனையவற்றை விட சிறிது கூட இருப்பதை அவதானிக்கலாம். We can just observe the color change. You can see that the violet or the mauve color of all the test tubes are not same. They are different, but you can see that the middle person's test tube is a bit darker than the others. எனவே நடுவில் உள்ளவரது கையில் அப்பீசமானதுக்குரிய விகிதத்தில் அக்கரசல் கலக்கப்பட்டிருக்கிறது என உய்தறியலாம். So we can assume that the middle one has the intense color. We can assume that the solutions have mixed the appropriate proportion of chlorate. எனினும் நாங்கள் முன்பு குறிப்பிட்டபடி ஒரு நிறச்சரிவை அளக்கும் மானி இல்லாவிடின் இதனை திருத்தமாக அறிய முடியாது. We have to also mention that this is not so much accurate when we don't have the colorimeter. Only if we could get that, only we can make these readings accurate. எனினும் ஒப்பீட்டு முறை செறிவு தெரியாத பெரிக்கைனை காண்பதற்கு இதை பயன்படுத்தலாம். இங்கு நான் ஒப்பீடு என்று குறிப்பிடுவது நீங்கள் தயாரித்த கரைசலின் நிறத்துடன் செறிவு தெரியாத பெரிக்கையின் கரைசலை இதே போன்று சல்சிலேட்டு கரைசலுக்கு இதே போன்று கலந்து அதனுடைய நிறனை இதனுடைய நிறத்துடன் ஒப்பிடல் வேண்டும். And here we have mixed the known concentrations, but you can use these as standard to compare with the solutions in which you don't know the concentration of ferric ion solution, but you know the concentration of salicylate ion. It's salicylate ion சூத்திரம் நீங்கள் அது உங்களுடைய தேடலுக்காக விடுகின்றோம், தேடி அறியுங்கள். salicylate காம்ப்ளெக்ஸின் சூத்திரம், ஆனா இதற்குரிய பெயர் உங்களுக்கு அவசியம் அல்ல. We are leaving the quest to find the formula of salicylate ion, complex ion. Even though you can, this is an important experiment, it is not necessary to know the name. இன்னொரு பிரிக்கணும் மூணு ரெண்டு பேரோட கையை மறைக்காம கையை பத்தி விட்டுக்கணும். இப்பொழுது சமநிலையை பாதிக்கும் காரணிகள். ரசாயன சமநிலை என்றால் நேரத்துடன் கூறுகளின் சரிவுகள் மாறாது அமையும் இயக்க சமநிலை ரசாயன சமநிலை எனப்படும். Now we are going to look into the factors which affects the rate of equilibrium. The chemical equilibrium means with the time how the concentration changes. Does not change. With the time the concentration of the reagents or the components does not change. That is called chemical equilibrium. What are the factors affecting the chemical equilibrium? There are three factors. சமநிலையை பாதிக்கும் காரணிகள் மூன்று. ஒன்று அமுக்கம், இரண்டாவது வெப்பநிலை, மூன்றாவது செறிவு. There are three factors that affect the chemical equilibrium. One is temperature, and then pressure, and also the concentration. இப்பொழுது நாங்கள் வெப்பநிலை பாதிப்பதனை எடுத்துக்காட்ட போகிறோம். And now we are going to demonstrate how temperature affects the chemical equilibrium. இங்கு NO2 N2O4 சமநிலை கருதப்படுகிறது. Here we are considering about NO2 and N2O4 equilibrium. NO2 எவ்வாறு தயாரிக்கப்படும்? How do we prepare NO2? செம்பு துருவலுக்கு அல்ல செம்பிற்கு செறிந்த HNO3 சேர்ப்பதன் மூலம் NO2 ஐ ஆக்கலாம். We prepare NO2 by adding concentrated HNO3 nitric acid to copper granulated copper.
அதனை நீங்கள் டேபிளில் அவதானியுங்கள். எண்ணோட்டு தயாரிக்கப்பட்ட உபகரணம் அல்லது கொதி குழாயும் டெலிவரி டியூப் போக்கு குழாயும் டேபிளில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. நல்லது. இரு மாணவர்களும் கையில் NO2 வாயு கலவையை வைத்துள்ளார்கள். Both of the students are holding NO2 gases. ஏறக்குறைய அவை ஒத்த நிறம். Almost they are of the same color. மூன்றாவது டேபிளில் உள்ளது. And the third one is in the table. அது கண்ட்ரோல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கட்டுப்பாட்டு சோதனைக்கு ஒப்பிடுவதற்காக வைத்துள்ளோம். And we have kept there as a control experiment so that we can compare it with the others. ஒன்றினை ஐஸ் கியூபுக்குள் வைக்கின்றோம். Now we are dipping one test tube into the ice cube. மற்றதனை சூடான நீருக்குள் வைக்கின்றோம். And we are keeping the other one in hot water. இப்பொழுது நிறமாற்றத்தை அவதானியுங்கள். சூடான நீருக்குள் நிறம் கூடுவதனை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. You can see that the color intensity of the gas that is in the hot water increases. அதே நேரத்தில் குளிர் நீருக்குள் நிறச்சரிவு குறைவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. And on the other hand, you can see that the color intensity of the gas that is inside the ice cube is decreasing. இதனை ஒப்பிடுவதற்கு அறை வெப்பநிலையில் உள்ள நீரில் நடுவில் உள்ள NO2 வாயு கலவை உண்டு. And we can compare it by seeing the NO2 gas that is at room temperature in the middle. NO2 N2O4 சமநிலையானது வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது NO2 இன் புறம் நகர்கின்றது. The chemical equilibrium between NO2 and N2O4 slides towards NO2 at high temperature. எனவே N2O4 NO2 ஆக மாறுவது அகவெப்பத்துக்குரியது endothermic. So when N2O4 becomes NO2, it is endothermic. அதே நேரத்தில் குளிர் நீருக்குள் நிறச்சரிவு குறைகின்றது. காரணம் இங்கு NO2 இன் அளவு குறைகின்றது, N2O4 அதிகரிக்கின்றது. And on the other hand, you can see the reason for the color intensity of the gas inside the ice cube is because NO2, the amount of NO2 decreases while the amount of N2O4 increases. இங்கே நீங்கள் ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண்டியது NO2 செங்கவில நிறம், N2O4 இளமஞ்சள் லைட் yellow. Yeah, we should remember that NO2 is light brown while N2O4 is light yellow. இப்பொழுது மீண்டும் அவற்றை கையில் எடுங்கள். சிறிது சிறிதாக மீண்டும் அவற்றின் நிறம் ஆரம்ப நிலைக்கு மீண்டு வருகின்றது, ஆரம்ப நிலைக்கு மீள்கின்றது. When we take those test tubes out, you can see that the gases are returning to their original color. அது நீதான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண தெரியுமா? சமநிலையை பாதிக்கின்ற காரணிகளில் அடுத்ததாக செறிவை ஆராய்வோம். Now we are going to analyze how concentration affects the equilibrium. இதற்கு முதலாவது டெஸ்ட் பிஸ்மத் குளோரைடு கரைசலை பயன்படுத்த போகிறோம். For the first test, we are going to use bismuth chloride solution. பிஸ்மத் குளோரைடுக்கு நீர் சேர்ப்பின் மில்கி பால் நிறமாக மாறிவிடும். When you add water to bismuth chloride, you will see that the solution turns milky. காரணம் BiOCl உருவாவதாகும். It is because of the formation of BiOCl. எனவே பிஸ்மத் குளோரைடு ஆனது டில் HCl கரைத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. Therefore, we use diluted hydrochloric acid to dissolve bismuth chloride. அவ்வாறான ஒரு நிறமற்ற கரைசல் இங்கே காட்டப்படுகிறது. That is how we created that colorless solution. நான் இப்பொழுது சிறிது நீரை அதற்குள் சேர்க்கின்றேன். Now we are going to add some water into that solution. 1 or 2 drops சிறிது சேருங்க. மேலும் சிறிது ஆட் பண்ணுங்க. மேலும் ஆட் பண்ணுங்க, சிறிது சிறிதாக ஆட் பண்ணுங்க. காட்டுங்கள். இன்னும் சிறிது ஆட் பண்ணுங்கள். போதுமாக குலுக்கி காட்டுங்க, நன்கு குலுக்கி காட்டுங்கள்.
பாருங்கள் milky solution பால் நிறமான கரைசல் BiOCl. Now you can see, since we have added water inside that, BiOCl has formed and the solution has turned milky. இச்சமநிலையானது BiCl3 plus நீர் at reversible sign BiOCl plus 2HCl. If that is this equilibrium is BiCl3 plus water, it's a reversible reaction. The products are BiOCl, that's a white precipitate, and HCl. இப்பொழுது கரைசலுக்கு சிறிது ஐதான HCl சேர்க்கப்படுகிறது. Now we are going to add dilute hydrochloric acid to that. சிறிது சேருங்கள். மேசையில் வைக்க வேண்டாம், முடிய கவனமாக கையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் சிறிது போதுமான நன்கு விழுகுங்க. இல்லாவிடில் மேல் சிறிது HCl சேர்க்கலாம். இப்பொழுது பாருங்கள், HCl சேர்க்கப்பட்டவுடன் மீண்டும் நிறம் நீங்கிவிட்டது. அதாவது சமநிலை பின்னோக்கி சென்று BiOCl கரைந்து விட்டது. BiOCl என்பது உண்மையாக BiO+Cl-. Since we have added hydrochloric acid to that, it has turned colorless and the chemical equilibrium has reversed. சிறிது நீர் சேர்த்து பாருங்கள், மீண்டும் அதற்கு நீரை சேருங்கள். கூட சேருங்க, மீண்டும் காட்டுங்கள். பாருங்கள், மீண்டும் பாலம் தோன்றுகின்றது. And when we add water again, you can again see the milky appearance of the solution. மீண்டும் HCl சேர்ப்பின் நிறம் நீங்கும், மீண்டும் நீர் சேர்ப்பின் பாலம் தோன்றும். Since it is a reversible reaction, you can find it alternatively. When you add water, it will turn milky, and when you add HCl, it will turn colorless. நண்பர், இது நம்முடைய அடுத்த பரிசோதனை ஆகும். இப்பொழுது இரண்டாவது பரிசோதனை Cr2O7 2- Cr2O7 2- CrO4 2- க்கு இடையிலான சமநிலை. முதலில் K2CrO4 கரைசலின் நிறத்தை காட்டுங்கள். இடது வலது கைப்புறம் உள்ள மாணவர்களை காட்டுகின்ற மஞ்சள் நிறம். பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டின் நிறத்தை காட்டுங்கள், செம்மஞ்சள் நிறம். And you are seeing the color of potassium dichromate, and it is in orange color. Chromate in yellow color. And the chromate in yellow color. இப்பொழுது சிறிது பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டை ஒரு சோதனை குழாயிலும் சிறிது பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டை மற்ற சோதனை குழாயிலும் எடுங்கள். And now we are taking a little bit of potassium dichromate and potassium chromate in separate test tubes. பொட்டாசியம் குரோமேட்டிற்கு HCl சேருங்கள், பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டிற்கு NaOH சேருங்கள். Now we are going to add HCl acid for potassium chromate and NaOH to potassium dichromate. அந்நிறங்களை காட்டுங்கள். இப்பொழுது பாருங்கள், K2CrO4 K2Cr2O7 ஆக மாறிவிட்டது செம்மஞ்சள். K2Cr2O7 K2CrO4 ஆக மாறிவிட்டது மஞ்சள். And now you can see that the compounds have shifted alternatively. The potassium chromate has become potassium dichromate, and the potassium dichromate has become potassium chromate. மீண்டும் மாறி சேருங்கள். பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டாக மாற்றினவர் HCl சேருங்கள், பொட்டாசியம் குரோமேட்டாக மாற்றினவர் NaOH சேருங்கள். And now we are going to mix it alternatively. The one with potassium dichromate is going to mix HCl, and the one with potassium chromate is going to mix
mix NaOH. Mari. பாருங்கள் மீண்டும் நிறங்கள் மாறிவிட்டன. இத்தாக்கமானது ஒரு ஒட்சியேற்ற தாழ்த்தல் தாக்கமா என்பது பழமையான ஒரு வினா. இங்கே ஒட்சியேற்றமோ தாழ்த்தலோ நடைபெறுவதில்லை. குரோமேட்ஸ் டைக்ரோமேட்ஸ் இரண்டிலும் குரோமியத்தின் ஒட்சியேற்ற நிலை +6. Usually students have a doubt that whether it is a redox reaction, but it is not. Here always the chromium's oxidation number remains +6. இத்தாக்கத்துக்குரிய சமநிலைகளை எவ்வாறு எழுத வேண்டும் என்பதனை உங்கள் ஆசிரியருடன் கலந்தாலோசியுங்கள். You can discuss how to write the equilibrium of this reaction with your teacher. Right. Ferric அயன்களுக்கு Fe3+ அயன்களுக்கு CNS- தயோசயனேற்று அயன்களுக்கும் இடையிலான சமநிலைக்குரிய பரிசோதனை இப்பொழுது அமைகின்றது. Now we are going to do the practical that analyzes about the equilibrium between thiocyanate CNS- ions and Fe3+ ions. இவற்றின் விளைவாக ஒரு கருஞ்சிவப்பு சிக்கலாய் டார்க் ரெட் காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் FeCNS+ உருவாகும். By this reaction we get FeCNS+ as a product and it is dark red or maroon in color. இப்பொழுது சமநிலைக்குரியதில் முதலாவது மாணவி தனது கரைசலுக்குள் சிறிது ஃபெரிக் அயன்களை சேர்த்து காட்டுவார். நிறத்தை அவதானியுங்கள். கருஞ்சிவப்பு நிறம் வருகின்றது. And if you could observe the color change, you can see that it has turned blood red. இரண்டாவது மாணவி அமோனியம் தயோசயனேட் ஆட் பண்ணுவார். And the second student is going to add ammonium thiocyanate. அதன் நிறத்தை அவதானியுங்கள். நிறம் கூடுகின்றது. And if you observe that, you can see that the intensity of the color has increased. மூன்றாவது மாணவி திண்ம சோடியம் நைட்ரேட்டை சேர்க்கின்றார். And the திண்ம சோடியம் நைட்ரேட். And the third student is going to add solid sodium nitrate to her solution.